सर अज मीटिंग की गई है कि रणनीति तैयार की गई अगली गलबात के लिए भी सद्दा भेज रही है केंद्र सरकार की किसान बथे जथेबंदियों वालों फैसला लिया गया है और मिलने के लिए उन्होंने कहा था, तो हमने सरकार को जवाब दिया हम 29 तारीख को मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार एजेंडा बताए। युद्धवीर सिंह जी जिदा कल तुसी भी सुनिया होना, पूरे वर्ल्ड ने सुनिया प्रधानमंत्री जी भाषण आया सीगा किसानों को लेके लगातार यही कहा जा रहा है कि बिल बहुत वधिया है तो जोड़ा किसानों को गुमराह किया जा रहा सियासी पार्टियां उस गलबात तो लगता है कि सरकार किसानों दी जिहड़ियां मंगां मनण नूं तैयार होएगी। तो जिहड़ी हुण सरकार की रणनीति है तो साफ हो चुकी है जी। दोहरा चिट्ठियां लिखणियां ते जाण के कहना भी वक्त किसान देण ते किसान तो ये कहते साडी स्टेज ते आ जाओ, तुहाडे सामने इत्थे कुंडली बैठे हैं, कुकरी बैठे, जिथे मर्जी आउण। अभी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, छुट्टियां चल रही हैं, वो पूछेगा आपने किसान से क्या बात की। तो ये 2 चिट्ठी जो लिखी हैं ये कोर्ट में दिखाने के लिए हैं कि हमने तो प्रयास किए, किसान जिद पे अड़ा हुआ है, किसान हमारी नहीं सुन रहा। तो ये षड्यंत्र कर रही है सरकार की मंशा साफ नहीं है। 5 जगह खड़ा करके किसान दा गल कर लेंदे सारा कुछ पता लग जाना सी, गुजरात तक करने की लोड़ नहीं सी। किसानी संघर्ष लगातार तिखा होंदा जा रहा है, लगातार किसानों वालों मीटिंगां कीतियां जा रही, अगली रणनीति तैयार करने के लिए। तो दूजे पासे केंद्र सरकार भी मानयोग सुप्रीम कोर्ट के विच गई हुई है, तो उसनूं लैके किसान जथेबंदियों वालों अज मीटिंग की गई है। साडे नाल मौजूद ने युद्धवीर सिंह जी, नैशनल कन्वीनर जिहड़े किसान मोर्चे दे ने, गल करते हैं। सर अज मीटिंग की गई है कि रणनीति तैयार की गई अगली गलबात के लिए भी सद्दा भेज रही है केंद्र सरकार की किसान बथे जथेबंदियों वालों फैसला लिया गया है? ये फैसला लिया कि सरकार ने हमको कहा था, चिट्ठी लिखी थी और मिलने के लिए उन्होंने कहा था, तो हमने सरकार को जवाब दिया हम 29 तारीख को मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार एजेंडा बताए। हमारा जो मांग है, तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, पराली वाला जो है वो ऑर्डर वो वापस लिया जाए एनजीटी का, और जो बिजली का जो बिल है उसको वापस लिया जाए। इन पे अगर सरकार बात करना चाहती है तो 29 तारीख को सरकार जब कहेगी, जैसे कहेगी, हम आने के लिए तैयार हैं। जो 29 तरीक दी गई है किसान जथेबंदियों वालों दी गई है, तो आ मंगा रखी गई भी अगर सरकार इन्होंने मानती है तो तैयार आ किसान मीटिंग करने। मीटिंग बिल्कुल, हमने अपना वो जो एजेंडा हमारा, हमने कहा कि अगर सरकार इन पे बात करना चाहती है तो सरकार हमको संदेशा भेज दे, टाइम बता दे, जगह बता दे, हम आ जाएंगे, लेकिन मुद्दे हमारे यही हैं। युद्धवीर सिंह जी जिदा कल तुसी भी सुनिया होना, पूरे वर्ल्ड ने सुनिया प्रधानमंत्री जी भाषण आया सीगा किसानों को लेके लगातार यही कहा जा रहा है कि बिल बहुत वधिया है तो जोड़ा किसानों को गुमराह किया जा रहा सियासी पार्टियां उस गलबात तो लगता है कि सरकार किसानों दी जिहड़ियां मंगां मनण नूं तैयार होएगी। देखो, सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल साफ है। सरकार जिद पे अड़ी हुई है, सरकार किसान को समझ ही नहीं रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि किसान समझ नहीं रहा, कानून किसान के हित में है, जब तक प्रधानमंत्री ये बात कहते रहेंगे तब तक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो प्रधानमंत्री ये कहें कि इतने संख्या में किसान आए हैं और 1 महीने से डटे हुए हैं, इसका मतलब हमसे कोई गलती हुई है और हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। उनकी भाषा जब तक नहीं बदलती है तब तक हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं, और उनकी भाषा वही है जो 1 महीने पहले थी, वही उनकी भाषा आज है। ये जो चिट्ठी विट्ठी भी जो लिख रहे हैं, इसके पीछे भी सरकार की एक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों से बात की जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, छुट्टियां चल रही हैं, वो पूछेगा आपने किसान से क्या बात की। तो ये 2 चिट्ठी जो लिखी हैं ये कोर्ट में दिखाने के लिए हैं कि हमने तो प्रयास किए, किसान जिद पे अड़ा हुआ है, किसान हमारी नहीं सुन रहा। तो ये षड्यंत्र कर रही है सरकार की मंशा साफ नहीं है। अभी आपके अनुसार सरकार रिकॉर्ड तैयार करी है कोर्ट में पेश करने के लिए, बातचीत जो किसानों के साथ करनी है, जो उसका जो हल निकालना वो नहीं, उस पर पीछे नहीं सर, वो तो देखो आप, पूरी बीजेपी लगी हुई है, पूरी बीजेपी का कैडर लगा हुआ, घर घर जाके चिट्ठी पत्री बांटे जा रहे हैं कि ये कानून अच्छा। बीजेपी का पूरा कार्यकर्ता प्रचार में लगा हुआ। कल बीजेपी के 9 केंद्रीय मंत्री जो मीटिंगें ले रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे तो वो कह रहे हैं कोरोना फैल जाएगा, और कल बड़ी बड़ी 9 मीटिंग इन्होंने की हैं, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। ये करें तो कोरोना नहीं फैलता।
हम अगर अपनी मांग के लिए दिल्ली आए तो कोरोना फैलता। ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। मेरे इलाके में एक मीटिंग हुई जिसमें गए थे होम मिनिस्टर। वहाँ पे 50 किलोमीटर के दायरे में खेती है ही नहीं, कॉलोनियाँ। वहाँ पे इस बीजेपी ने पगड़ियाँ बांटी। जो झुग्गी झोंपड़ियों के और कॉलोनियों के लोग थे उनको पगड़ियाँ बांध बांध के लाके और होम मिनिस्टर भाषण दे के मीडिया ने दिखा दिया उनको। ये जाएं किसानों में जाएं ना, पंजाब चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, जाके मीटिंग करें। दिल्ली की कॉलोनियों में मीटिंग कर रहा है होम मिनिस्टर। दिल्ली की कॉलोनियों में मीटिंग करके ये अपने आप में खुद साबित करता है कि इनकी हिम्मत ही नहीं है गाँव में जाके मीटिंग करें और किसानों को समझा दें। चलो एक और बार वो बोले 3 सालों से हम पैसा बांट रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, अभी भी 18,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा कल कहते बांट दिया हमने। ये सारा पैसा जो आज तक दिया ब्याज समेत दे देंगे इसको। जो कीमत हमको कम दी है वो दे दे, वो हिसाब कर दे। और आगे से हमें पैसा चाहिए नहीं। हमारा जीरी का भाव दे दे 1850 रुपये, कणक का भाव हमारा C2+50 से 3100 बढ़ता दे दे। कौन 2,000 रुपये मांग रहा है इससे? हम ही दे देंगे 2,000 रुपये। तो इसे हमको भाव चाहिए। ये तो बात को घुमा रहा है। हमारा ही पैसा, जो हमारा पैसा कीमतें नहीं मिलती हैं, वो जो इन्होंने मार रखा है हमारा पैसा, उसमें से थोड़ा सा पकड़ा के हम पे हमारा पैसा, हमारा जूता हमारे ही सिर मार रहा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਰਾ? ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੌਰਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, WhatsApp ਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲੇਸ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਲੈਣ। ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। 5 ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, 5 ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? 55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ TV ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਬੇਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਆ ਫਸਲਾਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆਟੇ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੂਗਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਸੀਲੋ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਬਾਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਆ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ G8 ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦਿਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ 400-500 ਮੀਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ 400 ਮੀਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੇਪ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਟੇਪ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਟੇਪ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ, ਜਿੱਥੇ 1500 ਨੂੰ 1200 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 800। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ 1500-1600 ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਾ 10-10, 5-5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ MSP ਆ, ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇੱਕ ਫੀਸ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੇ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਮਰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੂਗਾ? ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਆ, ਉਸका ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ में दिया जाएगा, ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜਨਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।